وہ کون سی سلطنت تھی جسے فتح کرنا تاریخ میں ہر مسلمان حکمران کا خواب تھا؟ اس سلطنت میں ایسا کیا تھا جو سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی؟ اور وہ کون تھا جسے اس سلطنت کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل ہوا؟ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک میں آج ہم آپ کو اسی سلطان جس کا نام تھا محمد فاتح کی داستان سنا رہے ہیں۔ محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کا ایک انتہائی مشہور اور مقبول حکمران تھا جو مختلف مراحل پر 3 بار تخت نشین ہوا۔ 2 بار تو اس کے والد سلطان مراد نے اپنی زندگی میں ہی اسے تخت نشین کر دیا اور تیسری مرتبہ وہ اپنے والد کی وفات پر تخت سلطانی پر فائز ہوا۔ فاتح اس کے نام کا حصہ نہیں تھا مگر اس نے ایک ایسا ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دے دیا کہ فاتح کا لفظ اس کے نام کے ساتھ منسلک ہو گیا اور تاریخ میں اس کی پہچان ہی محمد فاتح کے نام سے ہونے لگی۔ دراصل اس نے نصرانیوں کی مشرقی رومن سلطنت جو بازنطینی امپائر کے نام سے مشہور تھی کہ دارالحکومت قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور وہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جو 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قائم رہی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا مسلمانان عالم کا ایک درینہ خواب تھا اور اس شہر کو فتح کرنے کی مہم کا آغاز خلفائے راشدین کے عہد حکمرانی کے دوران ہی ہو گیا تھا اور اس مہم کے پہلے شہید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی قبر بھی قسطنطنیہ میں ہی بنائی گئی۔ اس کے بعد تخت نشین ہونے والے ہر مسلمان حکمران نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی نہ صرف خواہش کی بلکہ کوشش بھی کی مگر یہ اعزاز سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد دوم کے حصے میں آیا۔ قسطنطنیہ رومن شہنشاہ قسطنطین کے نام سے منسوب تھا جس نے اس شہر کو 339 میں رومن سلطنت کا یورپ اور ایشیا کے درمیان نیا روم قرار دیا تھا۔ یہ شہر اپنی دولت اور اعلیٰ درجے کی خوبصورت عمارتوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ دفاعی لحاظ سے بہترین جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ہی بے حد محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت قرار دے دیا۔ فاتح کے لقب سے تاریخ میں ابدی شہرت پانا محمد دوم کے نصیب میں لکھا تھا، اس لیے وہ اتفاقاً حکمران بن گیا۔ حالانکہ اس کا والد سلطان مراد ثانی اسے سلطان نہیں بنانا چاہتا تھا بلکہ اپنے بڑے بیٹے علاء الدین کو اپنا جانشین بنانے کا خواہش مند تھا جس کی تعلیم و تربیت بھی اس نے بطور خاص کروائی تھی مگر جوانی میں ہی اس کی وفات ہو گئی اور سلطانی کا تاج محمد دوم کے سر پر آن سجا۔ محمد دوم 30 مارچ 1432 کو یونان اور بلغاریہ کی سرحد کے قریب واقع شہر ایدرن میں پیدا ہوا۔ ایدرن شہر اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ محمد سلطان مراد ثانی کا بیٹا تھا جس نے 1404 سے لے کر 1451 تک حکمرانی کی، تاہم اس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنے بیٹے محمد کو تخت نشین کر دیا۔ پہلی مرتبہ اپنے بڑے بیٹے علاء الدین کی وفات پر گہرے صدمے سے دوچار ہو کر گوشہ خلوت میں چلا گیا اور محض 14 برس کی عمر میں محمد کو تخت سونپ دیا مگر محمد کی کم عمری کا فائدہ اٹھا کر فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی تو اس بغاوت کو کچلنے اور شاہ ہنگری کی قیادت میں صلیبی فوج سلطنت عثمانیہ پر حملہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان مراد خلوت نشینی سے باہر آیا اور تمام دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنے بیٹے محمد کو تخت نشین کر دیا۔ پھر جب 1451 میں سلطان مراد کا انتقال ہوا تو محمد نے تیسری مرتبہ باضابطہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے طور پر منصب سنبھال لیا اور محمد دوم یا محمد ثانی کا لقب اختیار کر لیا۔ مرحوم سلطان مراد ثانی نے اپنے بیٹے محمد کی تعلیم و تربیت شاہانہ طور طریقے سے کی تھی اور اپنے زیر سایہ آداب حکمرانی سکھائے تھے مگر خداداد صلاحیتوں کے حوالے سے بھی وہ بے حد خوش نصیب تھا۔ محمد کی والدہ ہما خاتون ایک غلام عورت تھی۔ جب محمد کی عمر 11 برس تھی تو اسے اماسیا کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا تاکہ وہ حکمرانی کا تجربہ حاصل کر سکے۔ سلطان مراد نے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اساتذہ اور ماہرین سپاہ گری کی ایک ٹیم بھی اس کے ہمراہ بھیجی۔ اس کے اساتذہ نے اس کے دل اور دماغ کے اندر جذبہ جہاد پیدا کیا اور مشرقی رومن سلطنت بازنطین جو ہمہ وقت مسلمانوں کی حیثیت اور طاقت کو ختم کرنے کے در پہ تھی کا جواں مردی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا کر دیا۔
सुल्तान महमद सानी का पहला अहद सुल्तानी जो 1444 और 1446 तक जारी रहा, इसने ईसाई कमांडर जॉन हुनियट की क़यादत में लड़ी जाने वाली खून रेज सलीबी जंग में अपने दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। ये जंग तारीख में जंग वारना के नाम से मशहूर है, जो 10 नवंबर 1444 को शुमाली बल्गारिया के एक मुकाम वारना पर लड़ी गई। सलीबियों की जानिब से हंगरी, पोलैंड और विलाचिया की फौजों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया और हंगरी के बादशाह, पोलैंड के बादशाह और कंबाइंड क्रिश्चियन फोर्सेस के कमांडर होनियार्ड और विलाचिया के बादशाह ने बिजाते खुद इस जंग में शिरकत की। जंग के दौरान सलीबी फौज का तकरीबन सफाया हो गया। हंगरी और पोलैंड का बादशाह व्लादिस्लाव सोम एक तुर्क जंगजू कोजा हिजर के हाथों मारा गया। इस जंग की अजीम फतह ने मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया को फतह करने की राह हमवार कर दी। इस इबरतनाक शिकस्त ने सलीबियों को इस कदर बुज़दिल बना दिया कि वो 1448 में कोसोवो में लड़ी जाने वाली जंग में भी सल्तनत उस्मानिया की फौज का मुकाबला न कर सकी और 1453 में सुल्तान महमद की फौज की तरफ से कुस्तुनतुनिया के मुहासरे के दौरान भी बाज़ंतीनी सल्तनत को ज्यादा अमदाद फराहम न कर सके। सन 1451 में जब सुल्तान मुराद सानी की वफात हुई तो इससे कबल इसने अपने बेटे महमद को वसीयत की कि वो कुस्तुनतुनिया को फतह करने की हर मुमकिन कोशिश करे। इस वसीयत पर अमल दरामद के लिए सुल्तान महमद सानी ने सबसे पहले अपनी नेवी को मजबूत और जदीद जंगी साजो सामान से लैस करने पर तवज्जो दी और कुस्तुनतुनिया को फतह करने की तैयारी शुरू कर दी। सुल्तान ने अबनाए बास्फोरस के एशियाई साहिल पर मरहूम सुल्तान बायजीद यल्दरम के तामीर करदा किले के सामने कुस्तुनतुनिया से 5 मील दूर एक जबरदस्त किला तामीर करवा दिया। अप्रैल 1453 के आगाज में सुल्तान महमद सानी ने अपनी 90,000 फौज के साथ कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू कर दिया। इसके साथ ही अबनाए बास्फोरस में बहरी जंग का आगाज हो गया। उस्मानी बहरी जहाज़ों की तादाद 140 थी। दूसरी जानिब सलीबी जंगी जहाज जिनीवा से कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए मुकाबला पर आ गए। इस जंग में उस्मानी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा। जब सुल्तान महमद ने ये सूरत हाल देखी तो इसने खुश्की में बास्फोरस और बंदरगाह के दरमियान 5 मील लंबी पहाड़ी जमीन पर लकड़ी के तख्तों की सड़क बनवाई और इन तख्तों को चर्बी से खूब चिकना करवा दिया और एक ही रात के अंदर अंदर 80 कश्तियां बैलों से खिंचवा कर बंदरगाह के करीब पहुंचा दी। इस तरह कुस्तुनतुनिया का यह हिस्सा भी हमले की जद में आ गया। बरी फौज ने मुनासिब फासला पर तोपें नस्ब की। सुल्तान महमद ने 29 मई की सुबह को हतमी हमले का वक्त मुकर्रर कर दिया। उस रात फौज के कैंपों में चिरागा रहा और सारी फौज इबादत और दुआ में मसरूफ रही। सुबह होते ही वो शहर की फसील की जानिब बढ़ी और सलीबियों ने निहायत हिम्मत और बामर्दी से उस्मानी फौज का मुकाबला किया। पहला मुसलमान मुजाहिद जो फसील पर चढ़ा वो शहीद कर दिया गया, मगर मुसलमान फौज की जज्बा ईमानी में कोई फर्क न आया। उस्मानी फौज मुसलसल शहर की फसील पर गोलाबारी करती रही, यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया की इंतहाई मजबूत हिफाजती फसील का एक हिस्सा टूट गया। ये देखते ही तुर्क फौज कश्तों से निकलकर टूटी हुई दीवार से शहर के अंदर दाखिल हो गए और हर तरफ फैलकर शहर पर कब्जा कर लिया। बादशाह कुस्तुनतीन खुद भी इस लड़ाई में मारा गया। सुल्तान महमद सानी अपनी फौज के हमरा फातिहाना अंदाज में कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ। सबसे पहले इसने अजान दिलवाई और नमाज़े ज़ोहर बा जमात अदा की। कुस्तुनतुनिया की फतह की खबर तमाम आलम इस्लाम में फैल गई। जगह जगह जश्न मनाए गए और हर तरफ से इस्लामी हुकूमतों के सरबराहों ने सुल्तान महमद को मुबारकबाद के पैगामात भेजे। सुल्तान महमद ने फतह के बाद सबसे पहले कुस्तुनतुनिया में सहाबी रसूल हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर एक जामिया मस्जिद तामीर करवाई। कुस्तुनतुनिया को सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल खिलाफा करार दिया और इस शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया। नाज़रीन, अगर आपको ये दास्तान पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको महमद फातिह की बहादुरी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि लोग तारीख सीखें। सब्सक्राइब करें मज़ीद तारीखी कहानियों के लिए और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।